पश्चिम मेदिनीपुर की दृष्टि सिंह ने अत्यधिक गरीबी और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राज्य खेल पुरस्कार जीता। एक छोटे से मिट्टी के घर में जन्मी। मेरे पिता एक छोटे से दिहाड़ी मजदूर हैं और गरीबी उनका निरंतर साथी है। फिर भी पश्चिम मिदनापुर के केशियारी ब्लॉक के एक सुदूर गांव संतरापुर की दृष्टि सिंह ने सपने देखना नहीं छोड़ा। वह केवल 11 वर्ष की है, लेकिन उसने लगातार 3 वर्षों तक प्राथमिक राज्य खेलों में पुरस्कार जीतकर एक मिसाल कायम कर दी है। गरीबी में पली बड़ी दृष्टि सिंह ने दिन ब दिन अपने सपनों के लिए संघर्ष किया है। खेलों के प्रति उनके अदम्य जुनून के बावजूद उन्हें ठीक से अभ्यास करने का अवसर नहीं मिला। इसलिए उनके पिता बबलू सिंह ने अपने घर में ही एक लंबी कूद का गड्ढा बनवाया ताकि उनकी बेटी पिछवाड़े में अभ्यास कर सके। कभी स्कूल के मैदान में तो कभी अपने माता पिता के प्रोत्साहन से वह कड़ी अभ्यास करती है और उस कड़ी मेहनत का परिणाम ये है कि वह लगातार 3 वर्षों से राज्य के खेलों में सफलता की विजयी यात्रा पर है। पहले साइकिल, फिर क्षेत्र, उप जिला, जिला, प्रत्येक चरण को पार करने के बाद वह खेल के राज्य स्तर पर पहुंचती है। 2023, 2024 और अब 2025 लगातार 3 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धियों को हराकर अपनी प्रतिभा साबित की है। इस वर्ष उन्होंने राज्य स्तरीय खेलों में 200 मीटर दौड़ और लंबी कूद में भाग लिया। हालांकि 200 मीटर की दौड़ की शुरुआत में एक दुर्घटना घटी। दौड़ते हुए ट्रैक पर एक कील उसके पैर में चुभ गई। असहनीय दर्द के बावजूद वह दौड़ पूरी नहीं कर सकी, लेकिन दृष्टि सिंह ने थमने का नाम नहीं लिया। उन्होंने पैर में दर्द के बावजूद लंबी कूद में भाग लिया और राज्य स्तर पर तीसरे स्थान पर रहे। मेरे पिता की कमाई से पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, पोषण की तो बात ही छोड़िए, लेकिन स्कूल के शिक्षक उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी आर्थिक रूप से, कभी भावनात्मक रूप से मदद की है। शिक्षकों ने न केवल उसकी पढ़ाई में बल्कि खेल के प्रति उसके जुनून को मजबूत करने में भी हर तरह से उसकी मदद की है। स्कूल के शिक्षकों के अनुसार दृष्टि की दृढ़ता और मानसिक शक्ति उसे बड़े मुकाम तक ले जाएगी। जिस घर में चावल और नमक जुटाना मुश्किल है, वहां सुनहरी लड़की दृष्टि बड़ी हो रही है। माता पिता का सपना है कि उनकी बेटी एक बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। आज गांव में हर किसी को उस पर गर्व है। उनकी सफलता की कहानी अब संतरापुर की सीमाओं को पार कर पूरे पश्चिम मिदनापुर जिले के लिए प्रेरणा बन गई है। 3 बार राज्य खेलते গিয়েছিলাম। এবারে শালবনীতে নাম দিয়েছিলাম। 200 মিটার লং জাম্পে থার্ড হয়েছি আর 200 মিটারে প্যারেড দিতে গিয়েছিল, সেজন্য পারিনি। কোথায় প্র্যাকটিস করতে? মাঠে। হ্যাঁ। কিভাবে প্র্যাকটিস করো? কখন করো? সকালে উঠে ছোলা খেয়ে মাঠে যাই প্র্যাকটিস করি। বাবা কি করে? বাবা রাজমিস্ত্রি কাজ করে। কি হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তোমার ভবিষ্যতে? আমার খেলোয়াড় হতে চাই। এটা কবে থেকে, মানে এই খেলার স্বপ্ন কবে থেকে? ছোটবেলাতে স্বপ্ন ছিল আমি বড় হয়ে খেলোয়াড় হতে চাই। সেটা কোন প্র্যাকটিস করো? এরপরে তো হাই স্কুলে যাবে, সেখানেও খেলাধুলা করবে? হ্যাঁ করব। কি নাম তোমার? দৃষ্টি সিং। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস বলতে বাড়িতে এরকম সকাল বিকাল প্র্যাকটিস করানো হয় বলতে কি, আমি তো খেলার সম্বন্ধে কিছু জানি না। মোটামুটি সকালে ছুটতে গেলে আমি সঙ্গে যেতাম, আর সকালে ছুটে এসে ওই যে এখানে জাম্পিট বালি ফেলে করা হয়েছে, এখানেই জাম্প করে, ওইভাবেই প্র্যাকটিস। এবছর খেলতে গেছিল স্টেট লেভেলের খেলাটা হয়েছিল শালবনীতে। পরপর প্রথম বছর হয়েছিল জলপাইগুড়িতে স্টেট লেভেলের খেলাটা, আর দ্বিতীয় বছর হয়েছিল বহরমপুরে, আর তৃতীয় বছর শালবনী। আমার প্রচুর খুশি, এই যে পরপর স্টেট লেভেলে খেলতে গেছে এবং পুরস্কার জিততে আনছে, এটাই আমার খুব খুশি, খুব গর্ব। আমি কি চাইবো বাবা হিসাবে, মেয়ে যাতে আরো বড় হতে পারে, আরো খেলাধুলা করতে পারে, ভালো নাম করতে পারে, এটা ছাড়া আমি আর কি চাইবো। কষ্ট বলতে আমরা তো দিনমজুরি খেটে খাই, তার উপরেও মোটামুটি মেয়েটা যে এত দূর আমাদেরকে আনন্দ দিতে পারছে, আমার খুব আনন্দ। স্কুলে মোটামুটি মাস্টারমশাইরা যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। সাঁতরাপুর প্রাইমারি। আমার নাম বাবলু সিং, সাঁতরাপুর। এবারে বৃষ্টি আমাদের রাজ্য স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল, তাতে দীর্ঘ লম্ফনে 3য় স্থান অধিকার করেছে, আর 200 মিটার রান ছিল,
কিন্তু রানটা স্টার্টিং হওয়ার পরে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর পায়ে পেরেক ফুটে যায়, তাই সেই আর দীর্ঘ লম্বটাকে ওই রানটাকে কমপ্লিট করতে পারেনি, অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আমরা সকলেই খুশি, এলাকার মানুষজন থেকে শুরু করে আমাদের সমস্ত শিক্ষককুল সবাই আমরা আনন্দিত, আপ্লুত এবং গর্বিত বৃষ্টির জন্য। পরপর 3টি বছর সে আমাদের রাজ্য স্তর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে এবং সফলতা অর্জন করেছে। প্র্যাকটিস আমাদের একটি ক্ষুদ্র মাঠ আছে বিদ্যালয়ের সম্মুখে, তাতেই আমরা একটু একটু করে করাই। সকালবেলা বাড়িতে এসে করে এবং পার্শ্ববর্তী আমাদের হাই স্কুলের মাঠ আছে, সেখানেও আমরা নিয়ে গিয়ে প্র্যাকটিস করিয়ে তাদের এই খেলাটাকে ধরে রেখেছিলাম। এইভাবে সেই প্র্যাকটিস করতে। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়, ও খেটে খাওয়া দিন মজুরির বাড়ির মেয়ে, তাই আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। আমাদের শিক্ষকরা খেলাধুলার ব্যাপার থেকে শুরু করে পড়াশোনা থেকে শুরু করে বৃষ্টিকে আমরা সহযোগিতা করি এবং যেখানে যা নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের স্যাররাও সাহায্য করেন এবং আমরা সকলেই সাহায্য করি। আমার নাম হচ্ছে হরিহর ঘোড়াই, সাঁতরাপুর বোর্ড প্রাইমারি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। বৃষ্টি সিং এই জেলার এক অন্যতম সম্পদ। এবার ও রাজ্যস্তরীয় ক্রীড়ায় পুরস্কার আনায় হ্যাট্রিক করেছে। অল্পের জন্য প্র্যাকটিস করে যেদিন তার পরের দিন চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা ছিল, প্র্যাকটিস করতে গিয়ে স্টেডিয়ামের কাছে একটা ছোট্ট পেরেক ফুটে যায়, আর এর ফলে তার পায়ে চোট লাগে। তাই সে ফার্স্ট হতে পারেনি, থার্ড হয়েছে। কিন্তু 200 মিটার দৌড় কিংবা লম্ফনে সে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাকে হারানোর মতো ক্ষমতা কারোর ছিল না। এবারেও সে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে, এবারেও সে পুরস্কার লাভ করেছে। এর আগে প্রথম হয়েছে দুবার, এবার তৃতীয়বারও সে পুরস্কার এনেছে রাজ্য থেকে। আমরা ভীষণ গর্বিত বৃষ্টি সিং এর জন্য। অখিল বন্ধু মহাপাত্র, সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ পর্ষদ রাজ্যস্তরীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কমিটি।